ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತದ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಈ ಇಕಿಗಾಯ್ ಇನ್ ವಚನಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Apple TV ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಈಗ Apple TV, right? Yeah. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಓಂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಂ. Nations will have something to build upon, but it isn't just. Om Namah Shivaya. Om Shri Guru Basavalingaya Namaha. Om Namah Shivaya. Om Shri Guru Basavalingaya Namaha. Om Namah Shivaya. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಚನವನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ವಚನ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಈ ವಚನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಕಾಗೆಯ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲ, ಕೋಣವ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ, ಕೋಡಗ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ, ನಾಯ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಲ್ಲ, ಹೇಯವ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಶರಣನಲ್ಲ, ಇಂತೈವರ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರ. ಬೆಳಗಿನ ವಚನ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಆಗ್ಲೇ ಐಕಿಗಾಯ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನವರು, ಸ್ವತಃ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. Welcome to you all for the presentation on Ikigai and Vachanas, part 2. Let us start with one Vachana of Adaya. ತನುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೋಹ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿರಹಂಕಾರ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷೆ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ, ಎಡೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರು. To all my brothers and sisters spread across the globe, namaste and ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. My heartfelt best wishes to you all. I am humbled and honored for the opportunity given by VSNA to present here.
let us recall the first part of presentation. Ikigai is a Japanese word made of two words, iki and gai. Iki means life or liveliness. A gai means effective, beneficial, value added. We can say Ikigai is a stimulus or a motivational energy which drives to build our life with the great values of by enlightenment or inner consciousness. Andre antarangada arivu anta naven heltivalla, we call it as enlightenment or inner consciousness in English. The same values of life are promoted, tried, tested, and successfully implemented by 12th century Sharanas way back in 12th century itself. Sharana's life itself is a model of a joyful life. Andre nudidante nadadavaru, nadadante nudidavaru. They have told what they have lived and lived what they have told. This is a great example for us. There are three categories of Ikigai. One is a social Ikigai. Second one is non-social Ikigai. And the third one is anti-social Ikigai. And in this, we have got four principles: what you love, what the world needs, what you can be paid for, what you are good at. These are the four principles of Ikigai. So this is the refreshing part of the earlier presentation. Now, let us move on to the second part. In this second part, we see 5 pillars of Ikigai. Japanese research scholar Dr. Kenichiro Mogin, he says, people do know that there is no perfection, but people do appreciate the effort to reach perceived perfection, even if they would never achieve it. Andre, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೆನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ he promotes 5 pillars. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್. Harmony and sustainability. That means when you are moving in the society, you should keep it in the mind. We are part of the society. That's what this harmony and sustainability says. The joy of little things, whatever the small achievements you have, you should enjoy them. Being in here and now, andre illi ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you should be very active. That is the 5th pillar of Ikigai. Now let us understand one by one. The pillar 1 is starting small, considering very minute details and keep working on it, is the basic principle of this pillar. Andre ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, exactly speaking, it is a meticulous functioning. If we work with this principle in mind, we can reach our goal comfortably. We can reach with comfortable effort. Principle of working is considered as work is worship in 12th century. Working with principles and culture in mind, the quintessence of this 12th century work ethics. Now let us understand this principle, starting with a small, with one of Basavanna's Vachana. ಅರೆವೆನಯ್ಯ ಸಣ್ಣವ ಹಣ್ಣಕ್ಕ, ಒರೆವೆನಯ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣಕ್ಕ, ಅರದೆಡೆ ಸುಣ್ಣವಾಗಿ ಒರೆದೆಡೆ ಬಣ್ಣವಾದಡೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೊಲಿದು ಸಲಹುವನು ಅಂತ Basavanna says. Now let us decode this Vachana in English. ಅರೆವೆನಯ್ಯ ಸಣ್ಣವ ಹಣ್ಣಕ್ಕ, I'll sacrifice my life like a sandalwood. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಂಧದಂತೆ ತಿಳಿದಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, I will sacrifice my life like a sandalwood towards the benefit of the society. For what? Towards the benefit of the society. ಒರೆವೆನಯ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ, I'll burn myself like gold towards the benefit of the society. ಅರೆದೆಡೆ ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಒರೆದೆಡೆ ಬಣ್ಣವಾದಡೆ, even if I become slim by grinding, even if I get color of gold, will not make me to divert from my work. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅಡೆತಡೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ I'll continue with my work ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನುಳಿದು ಸಲಹುವನು ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. So most of the multinational companies, let us correlate with the multinational companies now. Most of the multinational company develop the work culture and tradition. If you go to any of the multinational companies like Infosys, Wipro and other, you speak to any of the employees, they will speak the same language. That means that culture has been imbibed in there. If you speak to any of the employees, their language is the same. This is the beginning of a starting small principle. That means how to behave in the society. You have to start with how to talk with the society. The 12th century work culture and work ethics we can see in this modern management system also. Yakandre Areveneya Sanna Gabanaka, that means I'll dedicate my entire lifespan for the benefit of the society. Now we'll come to the second pillar of Ikigai, releasing yourself. I feel this is a very special tenet. It is very difficult to understand our own inner consciousness. Namge antarangada arivu namage agodu bala difficult. Na last time idaga ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತನು ಮನ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು. ಈ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವನ್ನ ಅರಿಯೋದೇ ಈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನ ಇದೊಂದು ಟೆನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತತ್ವ. When we understand our own strength, weakness, we can perform to the best of our abilities ಅಂತ ಈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನ ಒಂದು ತತ್ವ. By using our best resources, we can build our life joyfully. ಶರಣ ಮೂಳಿಗೆ ಮಾರೆಯವರ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ we'll try to understand this releasing yourself. ಆನೆ ಕುದುರೆ ಭಂಡಾರವಿರ್ದಡೇನೋ ತಾನುಂಬುದು ಪಡಿಯಕ್ಕಿ, ಒಂದಾವಿನ ಹಾಲು ಮಲಗುವುದರ್ಧ ಮಂಚ, ಈ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಸಿರಿಯ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ ಮನುಜ, ಒಡಲು ಭೂಮಿಯ ಸಂಘ ಒಡವೆ ತಾನೇನಪ್ಪುದು, ಕೈ ಬಿಡದ ಮಡದಿ ಪರರ ಸಂಘ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನ ಸಂಘ, ಸಾವಿಂಗೆ ಸಂಗಡವಾರು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ನಿಕ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಅದೇನವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means you have to understand what the society gives to us, what we have to give back to the society with our own consciousness. Ane kudre bandara virdadeno. What if you possess elephant and wealth? Tanumbudu padiyakki. We can eat not more than a bowl of rice. Ondavina hali. Maximum we can drink a glass of milk. Malagudardha mancha. We require only half portion of the bed. ಈ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಸಿರಿಯ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡಲು ಮನುಜ. Don't develop ego of having that wealth. ಒಡಲು ಭೂಮಿಯ ಸಂಘ. That means ultimately the body will unite with the earth. ಒಡವೆ ತಾನೇನಪ್ಪುದು. That means whatever the ornaments we have, what happens to those ornaments? ಕೈ ಬಿಡದ ಮಡದಿ ಪರರ ಸಂಘ. Someone has to take care of your wife, either son or somebody else. Prana Vayuvina Sangha, your life will evaporate in the atmosphere. Savinge Sangadavaru, oh my Lord, no one will follow after our death. This is the Vachana. So what to do with this tenet? To earn a lot of wealth, we struggle each and every day of our life. This bondage to the earnings, earning the excess of wealth is narrated in this Vachana of Sharana Molige Maraya. So that means you have to come out of all these illusions of life to give back to the society and perform better in the society. This is the realizing from bondage is the key to the pillar of Ikigai. Let us see the pillar 3, harmony and sustainability. A Roman king, Aurelius Antonius, he is very well known to give the quotations. In one of his quotation, he says, he who lives in harmony with himself lives in the harmony with the world. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಯಾರು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಒಳಗೊಂಡು ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೋ, ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಮಾರ್ಕಸ್ ಔರೇಲಿಯಸ್ ಆಂಟೋನಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
understand yourself, then you have to gel with the society. That is the basic principle of this harmony and sustainability. So ಮುಂದುವರೆದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, to lead a peaceful life, one has to adopt the third pillar of Ikigai, harmony and sustainability. There are 4 factors in this: Shanti Samarasya, that is a peaceful harmony; Udara Manobhava, be generous in the society; Purva Siddhate, ಅಂದ್ರೆ proactive ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ, what we can do in the next step ಅಂತ. ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಚನ ಆಫ್ ಶರಣ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಮುಂಡೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಸ್, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಿಂದ ಬಂದ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ವಿಚ್ಛಂದವಾಗಿರಬೇಕು. That means you have to release yourself to give back to the society. ನೇಮದ ಕೂಲಿಯಂದಿನ ನಿತ್ಯ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ನೇಮದ ಕೂಲಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಮದಾಸೆಗೆ ಕಾಮಿಸಿ, ದ್ರವ್ಯವ ಹಿಡಿದಡೆ ತಾ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ನಷ್ಟವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಾಸೆಯ ವೇಷದ ಪಾಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹೋಗು, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದದಾಗೆ ಚಂದೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಯ್ಯ ಪ್ರಾಣವಯ್ಯ ಅಂತ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಕೋಡ್ ದಿಸ್ ವಚನ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಿಂದ ಬಂದ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಬಾಂಡೇಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟಿವಿ ತಂದೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ ತಂದೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, you should not contain with the desires. ನೇಮದ ಕೂಲಿಯಂದಿನ ನಿತ್ಯ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Wages must be equal to your dedicated work. That means you should not allow us to attract more money more than your work. ನೇಮದ ಕೂಲಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಮದಾಸೆಗೆ ಕಾಮಿಸಿ, expecting more wages beyond your proper work. ಹಿಡಿದಡೆ ತಾ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ನಷ್ಟವಯ್ಯ. Accepting wages beyond the expectation will end up in losses ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಾಸೆಯ ವೇಷದ ಪಾಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹೋಗು. Such person can go away from here. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದದಾಗೆ, that means I'll only accept the wages as my divine food. ಚಂದೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಯ, this is acceptable to my Lord Chandeshwara. So being in harmony with the nature and using resources religiously. So very particularly I use this, using the resources religiously and technically. We need to develop ourselves economically and culturally, and that we need to understand this. Apart from earning, we have to take care and preserve the nature and natural resources for the next generation. In the Vachana of Sharana Nuliya Chandaya, the way of earnings should be in harmony with the nature and the society. The earnings after the wants and needs of the self be utilized to the welfare of the society, that is giving back to the society. That's what Nuliya Chandaya Vachana says. This also covers in the harmony and sustainability pillar. Now we'll come to the 4th pillar of the Ikigai, the joy of little things. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಆನಂದ, ಆಮೇಲೆ ಹರ್ಷ. Whether it is small or a big work, every work is valuable. Ikigai says every work is enjoyable, and it is a great honor to do work with ethics. That is 12th century Basavanna and Adi Sharanas always adopted in their principle. They raised the work to divinity. Andre work is worship annuvanta ಒಂದು principle ಅನ್ನ they have adopted throughout their life. Basavanna's dream was to create a hunger-free society. To achieve this, he gave 2 important tenets: work, that is kayaka, and giving back to the society, that is dasoha. One of Basavanna's Vachana says about the greatness of every work and the divinity in the work. He says, ದೇವ ಸಹಿತ ಭಕ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಡೆ ಕಾಯಕವಾವುದೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡನಾದೊಡೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾತರಾಣೆ ತಲೆದಂಡ ತಲೆದಂಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ
ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲವನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿ ವಾಸದಾನೆ ಅಂತ Basavanna says very beautifully about the work ethics. He says, even God or whoever comes to my house, if I ask their profession, ಕಾಯಕವಾವುದೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡನಾದಡೆ, if I ask their profession, ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾತನಾಣೆ, I swear on my Lord and our ancestors, all descendants, ತಲೆದಂಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, let my head be the penalty. O ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, I'll swear on your queen, I will not seek the caste of your devotees. That means ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. So let my head be penalty. That means if I ask their profession, kayaka acid in Vachana Sahitya, when God, Koda Sangamaya, or whoever may come to my house, I swear on you, my supreme God, and our ancestors or descendants, O my supreme God, I will swear on your queen, I will not seek the caste of your devotees. This is the principle of Basavanna, who gives divinity to the work ethics, which is the IKIGAI pillar, that is joy of doing a little things or the work. That means every work, every single work, whether it is sweeping or it is a computer operator, every work is, we have to see the divinity in that work. Now let us understand the pillar 5, being in the here and now. It covers the personality development as well as in this being in the here and now. Ideology, good conduct, diligence, loyalty, efficient, quick adjustment to the different situations, self-motivation, professionalism, honesty are the tenets of a good personality. It's like a aroma of the flower. That's why personality is more valuable than the person. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, the personality is more valuable than the person. Personality begins as early as our childhood and continues to change in meaningful ways throughout our lifespan. I'd like to give one example here. When an innocent kid enters a room, it attracts each and every individual in the room. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, everybody looks at that child. The kid with its innocence, cheerful face, its mobility attracts everyone. The presence of child itself creates a beautiful atmosphere. The 5th pillar of Ikigai says the same thing. That means you have to create a very cheerful atmosphere in your surroundings. We need to create beautiful atmosphere around the society. Our presence should bring the joy of being there and make them happy and cheerful. This is the 5th pillar of Ikigai. Now let us understand this through one of the Vachana of Basaveshwara. ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷೆಯ ನುಡಿವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ, ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸು ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜವೆ ಕೊರತೆಯಾದಡೆ ನನ್ನದ್ದಿ ನೀನೆದ್ದು ಹೋಗ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷೆಯ ನುಡಿವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್. ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ, ಬೈ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸು ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಒಂದು ಜವೆ ಕೊರತೆಯಾದಡೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಹೇರ್, ಎನ್ನ ನದ್ದಿ ನೀನದ್ದು ಹೋಗು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಓ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪನಿಷ್ ಮೀ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ವೇ ಗೋಲ್ಡ್, even if the difference, there is a difference of a weight by a cord of a hair, it makes a lot of difference by value. We need to control our activities to optimum level for the conduct. This is being in the here and now. So this covers the pillars of Ikigai. The next week in the concluding session, we will analyze 10 rules of Ikigai. These are some of the references I have referred for this Ikigai. In the coming week also, I'll show you this, because this will help you to see the books which
can give the details of Ikigai. These are some of the books. Thank you. ವಿಜಯರೇ, ಹಾ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. We can use this the remaining time for any discussions related to the Ikigai. And I think Nandini is here. Nandini is from our Baltimore. And thanks Hamida Begum from Sankeshwar. She is here. And if you have any questions to Vijay, you can share with him. Kiran, maybe I have to. Or you can unmute yourself. Yeah. I'll remove the co-host now. Okay. You can remove the co-host. Okay. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದು ಇಕಿಗಾಯ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ, ಇದನ್ನ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಇದು part of Buddhism or it is something independent from the Buddhism what they practice in Japan? Illa, this especially Ikigai, it's a part of the society, not it's not part of the Buddhism. ನಾನು ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೋದಾಗ ದೇ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ 15 days ದಿಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಅವನ್ನ. 1.5 hours he used to stand there. ಆ 1.5 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಏನೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕು ದೇ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಇಕಿಗೈ ಓನ್ಲಿ. ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಗರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಕಿಗೈ ಇಸ್ ದಿ first lesson they will give. That means how the environment, how to adjust to the environment, they will teach first. ಈಗಲೂ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ they are practicing it, but it is not part of the religious ideology like Buddhism. But ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅದಕ್ಕೂ No, it's not at all connected. It's only a personality, behavior, and how you gel with the society. And is there any groups actively participating independently Ikigai, or it is just a kind of a general principle? Like ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 7 rules for the successful people ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೋವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೋವಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫಾಲೋ. ಆ ರೀತಿನ ಇದು ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಇಕಿಗೈ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಮಲೇಷಿಯಾ, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಇಕಿಗೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಟೀಚ್. ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರಿಂದಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತೇ, ಅವರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. Okay. Right from childhood they will follow this. So it is basically a good social rules. Now how to win friends and influence people anta ಒಂದು ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. That is like almost like a Bible for how to behave in the
society and socially how to have this build the relationships. ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೈಡ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಕೋವಿದು ಅಷ್ಟೇ ದ 7 ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ ರೀತಿ ಐಕಿಗಾಯ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ರೀತಿನೇ. Okay. The basic idea of practicing this Ikigai is it will refine your behavior and your thinking power. That means whatever ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಕರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, how to behave them, how to give the action or a reaction. ಅಂದ್ರೆ it refines your personality. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆದರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದನೇ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆನೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಿಗೈ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ವಿಜಯ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಕಿಗೈ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ how they have to follow some good principles. Do you think our Vachanas also in the very similar way? ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಚನ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ಕುರಾನು ಬೈಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವೇದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, there is a kind of a whole body of the ಇದಿದೆ. ವಚನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದಂಗೆ, ಸುಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಒಂಥರ ಜನರಲ್ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರ ಬರೆದಿರೋದು? ಹೌದು ಸರ್, ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೋಲ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ವಚನನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಈಗ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನಗಳು, ಅಲಂಪ್ರಭು ವಚನಗಳು, ಕೆಲವಾರು ವಚನಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕ್ರೋಢಿ, ಅಂದ್ರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು 14-15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ವಚನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಹಲವಾರು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಪಿಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಿಗೈ ವಿತ್ ವಚನ. ಅದೇ ತರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಇರುವಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ you asked a very good question. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನೊಂದು ವಚನನ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗ ಏನೋ ಡಿಟೇಲ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ವಚನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಯು ಈಗ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಚನ ಅಲಂಪ್ರಭು. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ. ಕಾಗೆಯ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಕಾಗೆ ಇದು ಹಂಚು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಅಗಳ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಾಗೆ ಒಂದ್ ಅಗಳ ಕಂಡರೆ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಬಳಗವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ಅಂದನು ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಇಕಿಗೈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋನು ಅದು ಭಕ್ತನಿಂದ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾದಿ. ಭಕ್ತ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಭಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಅಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಳಗವನ್ನ ಕರಿತದಲ್ಲ, ಈ ಭಕ್ತ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ
ಸಮಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಳಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಕಾಗೆ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರೋ. ಕೋಣವ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂಥವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂಥವನು ಅಂತ. ಕೋಣವ ತಿಂದಲ್ಲ. ಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಣ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ, ಉಪಮೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ, ಮದಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ. ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಣವನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಕೋಣವ ತಿಂದಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ, ಇದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆಯುವ. ಕೋಡಗ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ. ಕೋಡಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ತಿನ್ನೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಷ್ಟು ತಿಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತದೆ. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದಿ ತತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕು. ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾದಂತಹ ಬೆಳಗನ್ನ ಕೋಡಗ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ತತ್ವ. ನಾಯ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಂಚಲತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ನೋಡಿ, ಅದು ನಾಯಿ ಒಂದು 3 ಕಡೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದಿಸ್ ತಿಂತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಸ್ ತಿಂತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಸೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಆದವನು. ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ ಪ್ರಸಾದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವು 3 ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಯ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಶೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಾಯ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ. ಹೇಯವ ತಿಂದಲ್ಲದೆ ಶರಣನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿರುತಿರಿ ನೋಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಬೆನ್ನತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವನ್ನ ತಿಂದಲ್ಲದೆ ಶರಣನಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶರಣನಾದವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಪ್ಪನವರು ಅಂತ MP ಇದ್ರು, ತುಮಕೂರು MP ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್, ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಬೈತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ, ಏ ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ನೀ ಕೊಟ್ಟದ ಅರಿವಿನೋ ಇದು, ನಿನ್ಗೆ ಹರಿದಾಕಕ್ಕ ಅರ್ಹತೆ ಐತಿ, ಹರಿದಾಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೂ ಹರಿದಾಕು, ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಂದ ನಾನು ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶರಣನಾದವನ್ಗೆ ಎಂಥ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಂಥ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು. ಹೇಯವ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಶರಣನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದರ ತತ್ವ. ಇಂತಿ 5 ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಲ್ಲ. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ತಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಗುಹೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅವನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನೋ ಗುಣ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಆಸೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಯಾವನಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಸಾರಾಂಶ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ಇನ್ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಕಿಗಾಯ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಜುಲೈ 1st, 2nd, 3rd ನಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿದ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಸಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅದೇನು ಅಂತ ಒಂದ್ 10-15 ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗ ಆತರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಝೂಮ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ. ಕೇಳಿಸ್ತಪ್ಪ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರೇ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ಆಯ್ತು. ಹಮೀದ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಉಂಟಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶರಣ.